सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, आदाब, सब सत्कार सज्जनों ਨੂੰ जो इस वक्त जिंदगी ਦੇ रंगां ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ मैं परमिंदर सिंह ਟਿਵਾਣਾ आप सब सज्जनों का स्वागत करदा। भारतीय ਸਮਾਂ सोमवार तो लैके शनिवार तक सवेरे 6 ਵਜੇ ਤੋਂ लैके 8 ਵਜੇ तक ਤੇ शाम ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ लैके 8:30 ਵਜੇ तक पटियाला स्टूडियो तो मैं ते एडवोकेट सुरेंद्र सिंह आप जी नाल जुड़दे हां। ਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਸਨ 2021 शुक्रवार की शाम है। 23 अक्तूबर सन 2021 नानकशाही 23 असू नानकशाही संमत 553 8 अक्तूबर का दिन है। सॉरी 23 अक्तूबर नहीं, माफी चाहांगे। ते अज दे इस प्रोग्राम नूं तुसीं साडी वैबसाइट tiwana radio.com ते लाइव सुन सकदे हो ते ਵੱਖ-ਵੱਖ माध्यमां दे राहीं जिस तरह टिवाणा रेडियो का फेसबुक यूट्यूब पेज उस ते इस वक्त आप लाइव हाँ, लाइक ते शेयर करो। इस तो इलावा कॉल टू लिसन नंबर है 667 930 9260 667 930 9260 जिहड़ा कॉल टू लिसन नंबर अपना अमेरिका दे विच उस नंबर ते प्रोग्राम सुनिया जा सकता है। ते इस तो इलावा इस प्रोग्राम नूं तुसीं WhatsApp दे जरिए मंगवाउणा तां उस दे वास्ते अपना WhatsApp नंबर है 98 096 55 9876309655। इस नंबर ते WhatsApp दे राਹੀਂ प्रोग्राम मंगवाए जाणगे। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच आपां गलबात करांगे। पहलां गलबात करांगे उगे वकील एडवोकेट HPS वर्मा साहब होरां नाल, जिहड़े राम रहीम दे केस दे विच CBI दी तरफों वकील भी ने ते होर बड़े उगे केसां दे विच बाकमाल जिहड़ी वकालत उन्होंने की है। खास करके मैं अक्सर जिक्र करदा हुंदा तुहाडे नाल कि जिहड़ा जसवंत सिंह खालड़ा केस दे अहम गवाह सी किरपाल सिंह रंधावा, जिस तरह उन्हां नूं बलात्कार दे केस दे विच फसाया गया सी, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस सीगा जिस दे विच बलात्कार दे झूठे दोष लाउण वालियां दे खिलाफ जिहड़ा हरजाना पाया गया सी। 7 दोषियों नूं 7-7 लाख रुपए हरजाना माणयोग अदालत ने सुनाया सी, जिन्हां ने किरपाल सिंह रंधावा जो जसवंत सिंह खालड़ा दे गवाह सी उन्हां नूं झूठे केस दे विच फसा के उन्हां दी जिंदगी उन्हां दा मान तान खराब कीता सी। सो वो केस भी HPS वर्मा साहब होरां ने जित्तिया सी। मनुखी हकूक दी लड़ाई दे लई बहुत बेहतर कार्य करदे ने। ते जिस तरह अज तुहानूं पता ही है खबरां ते नज़रां मारदे हां ते उस दौरान डेरा सिरसा दे मुखी गुरमीत राम रहीम नूं डेरा प्रेमी रणजीत सिंह हत्या दे मामले दे विच दोषी करार दिता गया। पंचकूला दी CBI विशेष अदालत ने HPS वर्मा साहब CBI दी तरफों वकील ने ते होर मामलों दे विच चर्चित वकील ने। इस केस दीयां थोड़ी तह तक जावांगे ते उस तो बाद फिर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भाई जी अपने नाल जुड़नगे। ते HPS वर्मा साहब स्वागत है आप जी दा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, थैंक यू जी। सब नूं सत श्री अकाल सर। मेहरबानी। वर्मा साहब बड़ा मुश्किल हुंदा वड्डे लोकां दे खिलाफ बोलना, वकालत करनी, पर कानून अपनी रफ्तार काम करता है ते ये लोग बहुत हद तक जिहड़ा ने कई बारी कानून दी बाहां भावें लंमियां ने पर दा पेच इन्ने हुंदे ने उलझा जांदे ने। राम रहीम जिहड़ा सुनारिया जेल दे विच है वख-वख केसां दे विच ते उदों भी तुसीं लोगां ने काफी मुशक्कत दे नाल पैरवाई कीती सी ते इस दौरान ये जिहड़ा गुरमीत राम रहीम दा केस है डेरा प्रेमी रणजीत सिंह हत्या मामले च दोषी करारिया गया। 12 अक्तूबर नूं सजा सुनाई जानी है। की इस केस दी शुरुआत है ते किहड़े-किहड़े सिस्टम दे नाल तुहानूं दो चार होना पिया ते अज इस अदालत दे जिहड़े फैसले ने उहनूं किस तरह वेखदे हो तुसीं? जी HPS वर्मा साहब कंटिन्यू प्लीज। सर ये जो कार्रवाई सारी शुरू हुई ये मई 2002 विच शुरू हुई जदों एक अनोनिमस लैटर सर्कुलेट होया जिस विच लिखा होया सी कि बाबा राम रहीम सिंह जो डेरा सच्चा सौदा दा मुखी है ये लड़कियां दे और साधवी जिहड़ियां उत्थे रहिंदियां ने उन्हां दे शरीरक शोषण करता है। और इसी तरह एक लड़की कुरुक्षेत्र जिले दी है जिहदा भरा एक डेरा फॉलोअर है ते ਉਹਨੇ भी अपने इस गल करके ਉਹਦੀ भैन नाल भी उसने शरीरक शोषण किया ते उसने अपने डेरा जाना बंद कर दिता। जिस करके ਇਹਨੂੰ डेरा मुखी नूं शक पैदा हो गया भी ये ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟ करवाया ये वो रणजीत सिंह ने करवाया
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਔਰ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ 10/7/2002 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਚਪੀਐਸ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਰਹੇ ਤੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ .455 ਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਤੋਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਰੇਪ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੋਟਿਵ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਮ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, 3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 60 ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 33 ਗਵਾਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਏ, 93 ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੇਸ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਵਾਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਡਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੋਕ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਐਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਸਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 302 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੇ ਜੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਕੈਦ। 20 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ।
ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਟਿਲ ਡੈਥ ਤਾ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੈਥ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਟਿਲ ਡੈਥ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 7-7 ਲੱਖ ਜੋ ਪਰ ਹੈਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਫੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਟ ਲੈ ਗਏ। तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਡੇਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਐਚਪੀਐਸ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਉਗੇ ਵਕੀਲ ਐਚਪੀਐਸ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਰ ਐਦ ਦਰੁਸਤ ਐਦ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਐਚਪੀਐਸ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੋੜੀਦਾਰ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੇਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੇਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਥੋੜੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਕਿ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ 3-4 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਭਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਤਰਨਾ ਉੱਤਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਇਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਸ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੋਣ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰੂਫ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਪੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਆ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੇ ਉੱਥੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਹੁਣ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਨਵਿਕਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖ ਚਲਾ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 2 3 ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208। ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਤੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਲਾਸਟਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੋਬਿਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 425 232 84 13 4252328413। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ? ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ। ਸੰਡੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਆ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੱਲ ਆ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੰਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਬੂਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ SP ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਆ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਸਬੂਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਕੜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਪੈਂਠ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਕਿ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ BJP ਦਾ ਜਾਲਾ ਉਤਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੱਖ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ
ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸੀ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ ਵੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪਿੰਜਰ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਰਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਕੇ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਟਾਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟੀ ਆ ਮੋਰਲੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਪਲਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮਾ, ਬੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਧਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਪਲੀਜ਼। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤੇ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਧਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਲਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸੌਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੇਢੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ।
मतलब इस दूजे ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਟੇਟ ਜਾਂ 84 ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੜੋ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਬਟੋਰਨਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ 84 ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਵੀ, 84 ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸ਼ਤੀਵਾਲਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, 25 ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੋਖਮ ਚ ਆਇਆ, ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ यूपी ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਐਡੀਟਰ ਗਿਲਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ, ਤੇ यूपी ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੌਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ यूपी ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਰਮਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਇਆ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਟਾਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਥੋੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜੀ ਚੱਕੂਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੋਰ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਘੱਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ
ਖੇਡ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਡਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ 117 ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 2022 ਚ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 2022 ਚ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਕੁੱਟ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੌਂ ਪਈ ਹੈ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਟੂ ਮੱਚ ਬੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਪੌਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ SC ST ਦੀ ਖਾਸ ਮਾਸੀ ਹਾਂ ਸਕੀ, ਆਪ ਉਹਦੀ ਕੀ ਐਲੀਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹ ਚੱਪਲ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲਸ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਦੂਦੀਨ ਅਵੈਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜ 'ਚ। ਇਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਐਲੀਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਚਅਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਧਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਝੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਚਅਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀਏ। ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਘੋਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਥਾਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੁੱਤਣ ਸੁਭਾਅ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਬੀ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਥਾਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਥਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਸੁੱਥਣ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.5 ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਿੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ? ਕਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਭਾਰਤ 'ਚ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ, ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤੇ 77 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹਾਲਤ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੰਡੇ ਤੇ 80 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ।
ਦੁਬਾਰਾ 1984 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਦੀ ਦਿਖੀ ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਸੀ ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਪਰ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਗਈ। ਉਹ 5 ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹੀ ਕੁਛ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫਿਰ ਕੁੱਟੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰੇਗੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 77 ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਲਰਦੇ 80 ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ 500 ਦਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 28 ਨੇ ਤੇ ਦਲ ਸਾਡਾ 500 ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਪਊਗੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਅਤ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2.5 ਟਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਵੈਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਠਿੱਲ ਗਏ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋੜ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਓਵੈਸੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਓਵੈਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਿੰਡੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤਾ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਟਵੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਲਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਆਈ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ
क्योंकि चर्चावां तो यह भी सी कि प्रशांत किशोर सीधा कांग्रेस च आ रहा, सवाए मुੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ नालों सीधा ही घर का जवाई भाई बन के आ रहा। पर हुण ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ देना कि भाई इस वहम च ना रहो कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कांग्रेस ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ हल हो जाणगीਆਂ ਜਾਂ यूपी च ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ नहीं कहता। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ है, ਜਦੋਂ कांग्रेस ਅੱਡ ਪੀਪ नहीं ਵਜਾਉਂਦੀ है ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅੱਡ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਅੱਡ, ਸਦੂਦੀਨ ਅਵੈਸੀ ਅੱਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਾਣੇਦਾਰ ਕੌਣ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਣ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, पर लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, जिमें लंबी लड़ाई है, स्ट्रोंग अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर के ट्वीट ते किदां वेखदे हो ते सुप्रीम कोर्ट इस मसले ते की कहंदा ते होर इस ते अपडेट कंटिन्यू प्लीज। देखो ये ट्वीट अज सवेर दा आया होया, पर ठीक भी आ, जेड़ी पार्टी दे ओ नाल खड़ा उसे नूं ओह मत भी दे रहा कि माड़ा मोटा अकल नूं हत्थ मार लो, जिधर नूं तुसीं चले आ तुसीं तां बचना नहीं, पर आंढियां गुआंढियां सारिਆਂ ਨੂੰ डोब जाओगे ते दुश्मन तुहाडा फिर बचेगा। ਉਹਦੇ ट्वीट ਦਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ अर्थ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ। पर हुण इन्हां ने समझना कि नहीं समझना ਉਹ बात ਦੀ ਗੱਲ ਆ। हुण इस तो अगे आ जाइए सुप्रीम कोर्ट वाल। देखो सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कवे, बड़ी सख्ताई की, जे होया वो होया, सख्ताई कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होया। ना सुप्रीम कोर्ट नूं बहुता करके ना केंद्र ने मनना ते ना केंद्र वालियां दी जिहड़ी सरकार उत्तर प्रदेश दी उन्हें बहुती अहमियत देनी है। ठीक है, जदों अज तक दा उत्थे अल्टीमेटम सीगा सुप्रीम कोर्ट दा सी ना, अज सानू रिपोर्ट दिओ कि किन्ने व्यक्ति गिरफ्तार कीते ने। क्यों? केंद्र दे विच होम डिपार्टमेंट स्टेट होम मिनिस्टर बैठा, ओहदा मुंडा आप खुद इन्वॉल्व आ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्यों नहीं किया कि इनू भेजो जाके कहो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे, ते जेहड़ी उत्थे स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उन्होंने कहो कि इनू अरेस्ट करे जे इहदा दोष आ। 120 FIR लॉज हुई है, तो फिर वो दोषी क्यों नहीं है? फिर ये तो सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप आ? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 दिन इदां दी सख्ताई दिखाउणी आ, क्योंकि मैं कोर्टां नूं बड़ा कुछ देखिया। जिस व्यक्ति नूं जज कोर्ट च बड़ा उच्ची उच्ची कवे इस बंदे ने सब को लुट के खा लिया, कख नहीं छड्डिया, जे लै गया वो लै गया, ये समझो कि उन्होंने बरी करना। बस एक बारी लोगों दी अखां भजाउणियां ने, जिहदे विरुद्ध लाला कोर्ट लावे, सख्त टिप्पणियां करे ਜਿਹੜੀਆਂ कि कोर्ट नूं अलाउ नहीं है। कोर्ट सख्त टिप्पणी नहीं कर सकती। कोर्ट ने जो करना वो जेड़ा डॉक्यूमेंट सामने बैठा ओहदे ते रिमार्क्स देना, जेड़ा भी देना। ये नहीं है कि जबानी कलामी जेड़े आ श्लोक सुनाउंदा फिरे, ये नहीं है। एक कोर्ट दा अधिकार नहीं है। पर इसे बदकिस्मती कि कोर्ट दे विच भी ना कदी जज प्रेस कॉन्फ्रेंस च जा सकदे आ, ना पब्लिकली डीलिंग आ जजां दी, पर इत्थे बदकिस्मती है, इत्थे सारा कुछ चल रहा। बिल्कुल अगले ने MLA बनना, अगले ने MP बनना। तुसी पंजाब तो लैके चले जाओ बीबी गुलशन दे घर वाले समेत, जस्टिस जोरा सिंह समेत, जां होर जिहड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सारे मतलब फीले बन रहे ने रिटायर होके। कई जिउंदे जी बने ने, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, कह नहीं सकते। फिर कहंदे ने मानयोग अदालत, हुण ये कहंदे मीडिया ट्रायल ना करे, पर तुसी मीडिया मंथन करदे हो, तुसी भी तां उत्थे बैठ के यही कुछ करदे हो। इस दौरान हुण तुसी वेखो कि देश का प्रधानमंत्री लानत इस गल दी है कि 8 लोगों का कतल होया, भावें भीड़ का क्लैश सीगा, है ना, ते उन्हां एक पत्रकार भी इस विच सी जिहड़ा चौथा थंब है। इस दौरान प्रधानमंत्री साहब कोई रिग्रेट नहीं करते। लानत इस गल दी है, एक बस हादसा हो जाता बिल्कुल नेड़े ते उहदे च 2-2 लाख रुपए मुआवजा भी है। हुण जिहड़ा पत्रकार मारिया गया उहदी तो जॉब सी, ਉਹਦੇ बारे तो बोलना चाहिए सी कि किवें ਉਹ इस तरह ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ गृह राज मंत्री ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ टारगेट ਬਣਿਆ। ਲਾਨਤ इस गल दी है। मन की बात करन दा ड्रामा करदे हो तुसीं, अपने आप नूं तुसीं साधु ऋषि फकीर झोले वाला बने फिरदे हो। इदां दे झोले वाले हुंदे आ, झोले च जिहड़ा झुरलू है वो कड्डो, असल च है की हो तुसीं। मतलब मूँह सिਉਂ लिया। पूरे देश दे विच नहीं पूरी दुनिया च ट्रेंड है कि जदों कोई इदां दा वरतारा हुंदा है, क्योंकि ये
पूरी दुनिया 'ਚ इस कांड की चर्चा हो रही है, पर मोदी साहब म्यूट ने। इस दौरान इस कांड ते होर की अपडेट है ते वो करो रिपोर्ट। ते उस तो बाद फिर हुण हरियाणे वाले नूं मैं पोस्ट भी पाई सी कल दी, जिहड़ी DC BBC नूं लोकां ने लाठियां दित्तियां, बहुत वधिया गल है। कहंदे लो खट्टर साहब नूं लाठी भी आही दे दिओ। ते आखिर नूं इस शर्मशार होए खट्टर ने तां माफ़ी मंग ली है, कहंदा मैं बयान वापस लेना, मेरी ये भावना नहीं सी, ये औकात है इन्हां लोकां दी। नाले इन्ने जोगे है भी नहीं, ਉਹੀ ਆ कि कहंदा ललकारे मारदा है ना, इन्ना रंभदा, कहंदा साह ना, फिर कहंदा गऊ दा जाया मोक मारदा, चड्डे लवेड़दा। वो हालात है इन्हां दी, इन्ने जोगे है भी नहीं जी। सुरिंदर देखो गल ये है कि पहला नरेंद्र मोदी तो चलिए, जिस वेले गोधरा कांड होया सी, केंद्र दे विच बीजेपी दी सरकार सी ते अटल बिहारी वाजपेयी गया सी, प्रधान मंत्री सी। प्रधान मंत्री नूं एक मुख मंत्री ने किन्नी को प्रेस कॉन्फ्रेंस च अहमियत दित्ती सी, सारा कुछ अपने सामने है, ऑन रिकॉर्ड पिया ना, अज तक भी ओहदी वीडियो पई है ना, किन्नी को अहमियत सी। उन्हां ने कहा सी कि सानू राज धर्म निभाउणा चाहीदा, ते टोक के कहा सी प्रधान मंत्री नूं, कहंदे राज धर्म तो निभा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये की सी? एक मुख मंत्री दी लैंग्वेज, ये मुख मंत्री दी लैंग्वेज नहीं सी। नाले ਉਹਦੇ 'ਚ देखो उस वीडियो 'ਚ लुच्चपना किन्ना झलकदा। तुसीं ये वेखो ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰਤ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੁੰਡੇ ਮਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਨੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ, ਮਸਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कहना मैं तो नहीं पता कंकरों का क्या बनेगा, कंकर तो ढहेंगे। ये मतलब गुंडे मवाली वाले एक्शन च अपने दोने अंगूठे उस अपनी जैकेट दे विच पा के उस एंगल दे विचों बोल रहा। ये औकात है इन्हां लोकां दी जिहड़े उत्तों भले मानस बनदे ने जी। सुरिंदर हुण आ जी हरियाणे वाल देखो, गल ये आ कि जो मर्जी सी स्टेटमेंट तो दे बैठा, पर हरियाणे वालियां ने भी हद कर दित्ती। वो एसडीएम मैडम सी, वो बेचारी कह रही सी जी मैनू मैमोरेंडम दे दो, कहना ना मैमोरेंडम दे नाल लठ भी आ, ये भी नाल ही लै। ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਠ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਰਕਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਰਕਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਤੇ ਲੱਠ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਠ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਲੱਠ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੱਠ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਲਿਆਓ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਠਿੱਠ ਹੋਏ ਤੇ ਠਿੱਠ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰਗੜ ਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਝੁੱਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖੜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। खुशहाल लाइफ तो दूर है,
ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਕਰ ਸੀ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਪਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ? ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੰਢ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਵੇਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਠਾ ਹੀ ਬੈਠੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੋ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੋ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਊ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਟਕੂਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ CM ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਟਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, FCIC ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ MSP ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗੀ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਰਕੇਜ਼ ਟਕੈਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਝੋਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? 1940 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1050 ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਰ ਬੰਨੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। FCI ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਵੇਚਤਾ, FCI ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, FCI ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। FCI ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੂ। ਹੁਣ FCI ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ?
ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 7 ਸਾਲ ਚ ਜਨਾਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਫਕੀਰ ਝੋਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਉਸੇ ਟਾਟਾ ਕੋਲ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇਤੂ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। JRD ਟਾਟਾ ਨੇ 1932 ਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਈ ਸੀ, 1953 ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਚਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ, ਕੁਝ ਦੇ ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜਨ ਘਟਾਓ, ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਲਿਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੇ ਕਈ ਡੋਲੂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਲੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ 2 ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਜੀ 4 ਜੀ ਘਰ ਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲੂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਏ, ਸੈਲਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਚ ਚਲਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, FC ਫੇਲ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਜਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਠੁੱਲੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। 68 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਟਾਟਾ ਚ 13 ਕੱਢ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 13 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ? 7 ਆ ਤੇ 6 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਲੀ ਰੰਨ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੇਲੀ ਰੰਨ ਪਰਾਉਣਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੇਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ UP ਵਾਲਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3-4 ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਛੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਕੋ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਖੈੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਗਲਣ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਗਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਡੀ ਕੋ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਣੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 2020 ਚ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, 2020 ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ 2021 ਆ ਗਿਆ। 21 ਚ ਇਹ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ 22, 23 ਤੇ 24 ਚ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਫਾਇਦਾ ਭੱਠਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੱਥੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਸੀ? 22 ਰੁਪਏ ਸੀ ਮੰਥਲੀ। 22 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 22-23 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 22 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਚੱਕੀਦਾ ਸੀ, ਭਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ 22 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਆ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਚੁੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਨਾ।
मतलब मध वर्गी ਦਾ ਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲੀਟ ਵੀ ਪੜਨੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੌਧਿਕ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ ਜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਵਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਲਦੀ ਚੀਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1977 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਹੰਦ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਟਿਕਟ ਹੋਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1980 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜੇ 1985 ਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਹਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਕਿ 92 ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰੜ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਪੀਚ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਗੁੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਗੁੜਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਜਗਮੀਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ 10,000 ਵੋਟ ਪਈ, 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਸੀ, ਕੁੱਲ 10,000 ਵੋਟ ਨਿਕਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਗਮੀਤ ਹੈ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਇਹ ਆ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਜਾਓ, ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ,
ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ लेकिन ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ 2-4 ਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। 2-4 ਨੂੰ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਕਾਮੀ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਹਸਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਕਾਮੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜੀ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਓ, ਲਮਕਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ। ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਬਸ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 1998 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣਵਾਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਦੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਠਾਲੂੰਗਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਅਗਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਦਕ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਥਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਤਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੁੱਗੜ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਸ ਯੈਸ ਮੈਨ ਯੈਸ ਸਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ 84 ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ।
ना डीजल ना पेट्रोल ते ना सरों दा। जी देखो जितों तक सरकार का सवाल आ, सरकार विआह च रुझी हुई है ते पार्टी जिहड़ी आ लखीमपुर खीरी बैठी है, भावें वो अकाली दल आ ते भावें वो कांग्रेस आ, दोनों लखीमपुर खीरी बैठे आ। रह गई गल तुसीं अगली कीती किसानी दी, देखो इहदे च कोई दो राय नहीं, महंगाई ने लक तोड़िया होया ते रज के तोड़िया, ठीक आ, वो भी तेल च तोड़िया, भावें पेट्रोल आ भावें डीजल आ ते भावें सरों दा ते भावें रिफाइंड आ, ते सारियां दे विच ही लक जिहड़ा ओह चज नाल तोड़ दिता। इस तो अगली गल जितों तक मंडियां दी हालत मंदी आ, मौजूदा सरकार का कंट्रोल जिहड़ा वो नहीं है, जो मर्जी कही जाण, जिन्ने मर्जी दावे करी जाण, जुलूस निकलिया, झोना दी आमद पूरे जोर शोर नाल आ, पर सरकार तो सांभिया नहीं जा रहा। सरकार दी ओही आ, तेरा गिला तेरा सुक्का, तेरे च नमी वाधा, तेरा दाना टेढ़ा तेरा दाना विंगा, तेरे दाने दा नक्का टुट गया। ये सारियां कवैतां जिहड़ियां शुरू तो चलदियां आईयां वो अज भी चल रही। कुल मिला के आ कि सरकार विआह च रुझी आ ते अफसर जिहड़े वो अपनी मौज मस्तियां च रुझे होए आ। ठीक है, सरकार हुण जागूगी, 12 तो बाद सरकार वेली होगी, फिर पता लगूगा कि की बनदा, पर 12 तक बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा हो चुकिया होना, क्योंकि असल झोने दी आमद जिहड़ी आ वो 20-22 तक रहनी है। 22 तरीक तो बाद झोने की आमद बहुत ही नहीं है, बहुत तो वध 25 रह जूगी, फिर छुट पुट आना शुरू हो जाऊगा। फिर मतलब ये ला लो कि मंडियां जिहड़ियां 70% खाली होणगियां, 30% आ जिन्हें रोकी हुई ਜਾਂ ਘਰੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਛੇਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਢਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕੜੀ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ 1509ਵਾਂ ਗੇਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। हो सकता कि इन हालातों तो बाद 2022 की कणक ते 2022 का जिहड़ा झोना होना जाके अक्तूबर च ओहदी हालात उस वेले इस तो भी बहुत ज्यादा जिहड़ी आ वो माड़ी होवे। हुण तां चोणां करके माड़ा मोटा हील हुजत जिहड़ी आ वो नहीं की गई। उस वेले तिकड़मबाजी सूबा सरकार ते केंद्र सरकारां रल के करनगियां ते किसानी का बहुत वड्डा जिहड़ा ओह जनाजा जिहड़ा वो कढ़ देण। कश्मीर च मारे गए जिहड़े अध्यापक सी, खास करके सुपिंदर कौर की मौत तो बाद सिख भाईचारे ने काफ़ी प्रदर्शन किए। की अपडेट इसकी वेखदे हो कि जिहड़ियां दहशतगर्द जथेबंदियां जां जो ये कुछ कर रहे हैं उन्हां च कोई रोक आएगा, मीडिया इसकी सही रिपोर्टिंग करेगा, लोगों को कोई असल कारणों का समझ आएगी, जां इस तरह के एजेंसियां के कारे जो इन्हां स्टेटां दे विच चोणां ने ये कारे इस तरह वधदे जाणगे ते उधर अफगानिस्तान दे विच भी शिया ते सुन्नी दा फसाद जिहड़ा लगातार वध रहा है। सो जुम्मे दी नमाज दे मौके एक शिया भाईचारे दी जिहड़ी मस्जिद सी उस ते धमाका होया ते 100 लोग मारे गए ने अफगानिस्तान दे कुंदूज मस्जिद धमाके दे विच। ते इस दौरान ये लोग शुक्रवार की नमाज अदा करने वास्ते आए सन ते हालांकि किसी दहशतगर्द जथेबंदी ने कोई भी जिम्मेवारी नहीं लई। ते इस संबंधी इन्हां दोनों धड़ियां दे विच जिहड़ा नफरत है वह भी उत्थे लगातार शिया ते सुन्नी दी लगातार वध रही है। एक धड़ा सुन्नत नूं तवज्जो दिंदा ते दूसरा शिया जां कादियान भाईचारे वो अपने रहबरां दे ज़्यादा मुरीद ने। पर यह अफसोस है कि थोड़े जे मतभेद ने पर किवें एक दूसरे की जान दे प्यासे लोग ने। सो एक धर्म दे विच ये कुछ हो रहा ते सिर्फ इन्हां च नहीं, बोधियां पारसियां सिखां दे विच भी टकसालां दे अपग्रेडां दे जां इन्हां जिहड़े मिशनरी ने इन्हां दीयां लड़ाइयां लगातार वध रहीआं ने। ते कश्मीर दे विच जिहड़ा इस मामले नूं वोट फलोट दी जिहड़ी राजनीति चल रही है उस नूं किदां वेखदे हो, जिहड़ा सुपिंदर कौर ते दीपक चंद दा कतल होया? जी देखो, ये पहला कतल नहीं ते ना ये आखिरी आ। इस तो पहला भी बहुत कुछ होया सी जिहदे सिर ते चोणां लड़ीਆਂ गईਆਂ सी ते आउण वाले समय च इस तो भी ज्यादा कुछ होएगा ते ओहदे सिर ते चोणां जित्तियां जाणगीਆਂ। ये कवैत चलदी रहनी है, हटनी नहीं है, क्योंकि जिहड़ा फिरकूपुणा वो साडे देश च ना खत्म होया ते ना होना वा। बली किहदी हो जानी है कुछ नहीं पता, किहनूं टारगेट कर लिया जाना कुछ नहीं पता। पर कुल मिला के गंदी राजनीति है। गंदी राजनीति की बदौलत जिहड़े व्यक्तियों का कोई कसूर नहीं, जिन्हां दा कोई लैण देण नहीं, जिन्हां ने कदी किसी नाल कोई वधीकी नहीं कीती हुंदी,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ, ਤੇ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਓਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਪਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆ। ਉਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪੂਰੇ ਤੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੰਗੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਡਿੰਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਬੱਸਾਂ ਫੇਰ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ ਝੱਟੂਕਾਰਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਦੀ ਕਢਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝਾਟੂਕਾਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਪਲ ਚੱਟਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛਿੱਤਰ ਚੱਟਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ MLA ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਸੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ G20 ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ P20, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ BJP RSS ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਨਾਬ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ H1B ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਕ ਚੁਕਾਏ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਮ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਪਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਗਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾਮ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਅਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦਾ।
जी सुरेंद्र, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਚ ਕਰੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਿਊ ਦੀਪ ਦਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ MLA ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 4 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾੜ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ, ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ, ਚਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀਕਲ ਖਰੀਦੀਏ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 4 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ जिन्हें पॉलिटिशियन सारे तुसी जलंधर वाले फड़ लो, कपूरथले वाले फड़ लो, गुरदासपुर वाले, अमृतसर वाले फड़ लो, तुसी जाके कोट अपना फरीदकोट वाले फड़ लो, तुसी जाके बठिंडे वाले फड़ लो, जिन्हों मर्जी फड़ लो, मुक्तसर साहब वाले फड़ लो, सब का यही हाल है। तुसी लुधियाने वाले फड़ लो, लिबड़े वाले फड़ लो, जिन्हों मर्जी छेड़ लो, सब का यही हाल है। यानी कि देखो हुण एक बस जिहड़ी आ वो अमृतसर नूं चल रही आ, एक बस जिहड़ी आ अबोर फाजिलका नूं चल रही आ, एक उतों चंडीगढ़ नूं चल रही आ, एक उतों बठिंडा सिरसा नूं होके जा रही आ। ये की कुछ आ? मतलब चारां दा टोल अपना इकट्ठा की कहंदे हुंदे अपना भरिया होया, उन्हां ने की कहंदे हुंदे आ वो लिया होया अपना। एक तां टैक्स दी गल आ गई कि जिहड़ा स्टेट दा टैक्स वो तां पे ही नहीं कीता ना परमट तो, जिहड़ा रोड टैक्स आ वो आउणा टोल टैक्स उन्होंने एक दा ओहदे ते भी 4 बसां चलाई जा रहे हैं। मतलब ए तो वध धक्का की हो सकता? अजे 4 आईयां ने सवेर चढ़दी नूं पता नहीं 40 हो जाना, यानी कि हद हो गई। कित्थे अड्डा इंचार्ज आ PRTC दे बस स्टैंड आ, ओहदे ते मतलब एक ते 4 बसां इकट्ठियां चलन, कल नूं 10 भी आउणगियां, 15 भी होणगियां, 20 भी होणगियां, आही कुछ आ। फिर हर बस स्टैंड दे बाहर आ जलंधर तो जदों निकली दा देखी दा उत्थे बस स्टैंड दे बाहरले बन्ने इन्नी को बस खड़ी है कि जिहड़ी बाहरों ही भर के तुरी जांदी आ। पता नहीं कोई बिहार नूं जा रही आ, कोई किसी स्टेट नूं जा रही, कोई दिल्ली नूं जा रही, कोई उत्तरांचल नूं जा रही, कोई पता ही नहीं लगता। किसी का टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, ओदे दबड़ू तुसरू आ, मतलब अन्नी नूं बोला तुई फिरदा, कोई पता ही नहीं लगता। हुण गल ते आ भी इहदा कुछ ना कुछ तां हल निकलना चाहिए। घाटे 'च स्टेट जा रही आ, ये लोग जिहड़े अपनियां मनमर्जियां करदे आ, गल खत्म। हुण जे माड़ी जी कार्रवाई होई आ उत्ते लाला हो गई, शिकंजा तां कसना चाहिए। पहली गल बहुत वधिया होना चाहिए, पर ਉਹਦੇ ਚ देखो ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਿੰਪੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ YouTube ਚੈਨਲ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? गल ये आ स्पीकर साहब कहते सी मेरे तो स्ट्रिक्ट कोई नहीं है पार्लीमेंट की, पर ऐतकी सख्ताई पता लग गई ना, ऐतकी नकदम हो गया। पहली बार होया लोक सभा च, जिदन दे आया पहला तो किसी दी सुनी नहीं, पहली लोक सभा सीगी ये
ਐਤਕੀ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੀ 'ਚ ਨੱਕਦਮ ਹੋਇਆ, ਜੀ 'ਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਭਾਈ UN ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਵੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, UK 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਬੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ RSS ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਦਿਮਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਸੋ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਹਿਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਵੱਧ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੋਂਡੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਮੀਣਾ 100 ਕੋ ਤੋਂ ਟੱਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਛਿੱਤਰ ਚੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕਰੋ ਸਮਾਪਤ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਂਭਤਾ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਟੋਲੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਅਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲ ਲਾ ਲਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਾਜਬ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਤੇ ਅਡਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚ ਲਓ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੜਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰਵੀਰ, ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਆਤ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੋ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਕੈਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਅਦਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਵੇਜ਼ਸ ਪੂਰੇ, ਅਗਲੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਚੋੜਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਜਿਓ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਉਕਤਾਇਓ, ਦਿਨੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਓ। ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੀਲਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵੇਜ਼ਸ ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਪੈਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 253 266 6924। ਗੈਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 206 354 4060 2063544060। ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 2532666924। ਸਿਆਟਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਵਰ, ਲਾਂਡਰੀ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟੇਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 1414 ਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਸਟੇਲ ਐਗਜ਼ਿਟ 278 ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਲਟਾ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਫਿਊਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੇ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਡ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 425 232 8413 425 232 8413। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰੱਕ ਧਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2201 100 ਯੂਨੀਅਨ ਐਵਨਿਊ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ 93307। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 661 304 7500 661 304 7500। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਯਾਫਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਣਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ CPA ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ
ਜੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਈਸਟਰਨ ਸਿਟੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 484 764 9861 4847649861। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ CPA, ਨੰਬਰ 484 764 9861। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tivanaradio.com ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਾਲ ਟੂ ਲਿਸਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 667 930 9260 667 930 9260 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈ 98763 09655 9876309655 ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ। ਨਵਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਦੀਪ ਚਾਲ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, $20 ਮੰਥਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਗੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਓਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਟਿਵਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।